हेलो एंड वेलकम। तुसी देख रहे हो द स्टडी वीज़ा शो। मैं हाँ तुहाडे नाल तुहाडी होस्ट सिमी ते मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन दे RCICI मैंबर जो कि कैनेडा तो आए हुए ने। साडे नाल ने जसप्रीत भाटिया जी। जसप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जसप्रीत जी मैं तुहाडे नाल अक्सर गल करदी हाँ PR दी, क्योंकि तुसी खुद उत्थे कैनेडा सैटल हो तो तुहानू बहुत थॉरो नॉलेज है PR दी। अलग अलग प्रोग्राम्स तुसी दसदे हो कि जिहदे थ्रू जिहड़े साडे इत्थे बैठे लोग ने अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे तरह एक प्रोग्राम है केयर गिवर प्रोग्राम। मैं चाहनी हाँ भी तुसी अज इस प्रोग्राम बारे नॉलेज दो साडे व्यूअर्स नू कि किस तरह केयर गिवर प्रोग्राम के थ्रू इत्थे बैठे जिहड़े लोग ने साडे वो कैनेडा दी PR अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अपने इंडिया के विच केयर गिवर प्रोग्राम बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है। नैनी प्रोग्राम बहुत कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, बट केयर गिवर प्रोग्राम पिछले 2 साल पहला ही बंद हो गया सी। बट बहुत सारे इंडिया च लोग हैं जिन्होंने अवेयरनेस नहीं हैगी कि एक नवा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया कैनेडा की इमीग्रेशन वालों, जिसका नाम है होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम HCCP ते होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम HSW। ये 2 कैटेगरीज है जिहड़ियां इस टाइम ते ओपन है फॉर योर केयर गिवर प्रोग्राम। आप लेमन लैंग्वेज अगर गल करिए केयर गिवर प्रोग्राम ही इनू क्या कह सकते हाँ, बट दिस केयर गिवर प्रोग्राम ऑफिशियली इज़ नोन एज HSW एंड HCCP पायलट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की अगर मैं एलिजिबिलिटी की गल करा, साडे कोल सब तो वड्डी एलिजिबिलिटी का फैक्टर मीट करने लिए इस प्रोग्राम के विच है कि अपने कोल कैनेडा तो इंप्लॉयर होना बहुत जरूरी है, जोड़ा कि तुहानू एक जॉब लैटर देगा। तो वो तुहानू फिर तुहाडे कोल अगर वो जॉब लैटर है तुसी डेफिनेटली इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। जी बिल्कुल, मतलब तुहानू उत्थों कोई एक कहने वाला होना चाहिए कि आई नीड दिस पर्सन टू टेक केयर ऑफ मी और माई चिल्ड्रन, ताकि तुसी ईजीली अप्लाई कर सकते हो। बेसिक एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए, इधरों जो पर्सन जा रहा है किन्नी उहदी स्टडी होनी चाहिए, किन्ना उहनू वर्क एक्सपीरियंस किहड़े फील्ड च होना चाहिए, ये बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, तुहाडे कोल एजुकेशन कोई मास्टर्स या बैचलर्स होने की जरूरत नहीं हैगी, बिकॉज कैनेडियन इमीग्रेशन समझता है कि एक बंदा अगर जो नानी का एक्सपीरियंस लैके इंडिया है वो ऑबवियसली बैचलर्स या मास्टर्स नहीं होएगा। और डेफिनेटली उन्होंने कोल एक पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन होएगी। तुहाडे कोल पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन होनी जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस अगर तुहाडे कोल है वेल एंड गुड, इट इज़ वेरी गुड यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। किते भी उन्होंने प्रोग्राम से मैंशन नहीं है कि वो वर्क एक्सपीरियंस पेड होना चाहिए है, अनपेड होना चाहिए है। यू नीड टू शो कि तुसी जाके जिहड़ी जॉब्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी किसी ओल्ड एज की असिस्टेंस लिए कैनेडा जा रहे हो तो तुसी इंडिया दे विच किवें उस एक्सपीरियंस नू प्रूव करोगे। तो तुहाडे कोल कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिदा तुसी वो वर्क एक्सपीरियंस प्रूव कर सकते हो कि तुसी फॉर एग्जाम्पल किसी लॉन्ग टर्म होम दे विच काम किया है, लॉन्ग टर्म केयर होम च काम किया है, ओल्ड एज के किसी होम च काम किया है, किसी तुसी NGO च काम किया है जिते ओल्ड एज के लोग है, तुसी उन्होंने वॉलंटरीली भी अगर काम कर रहे हो तो वो भी काउंट हो सकता है। बट अगर तुहाडे कोल प्रॉपर लैटर होना चाहिए कि तुसी उत्थे इन्ने घंटे डिवोट करते हो। सैकेंडली अगर तुहाडे कोल एजुकेशन है, तुसी कोई नैनी का डिप्लोमा किया है, वेल एंड गुड। अगर तुसी किसी हॉस्पिटल च एज ए नर्स लगे हो, तुसी बच्चों के डॉक्टर, तुसी बच्चों की नर्स हो, बच्चों को टेक केयर करते हो, किसी आंगनवाड़ी स्कूल च टीचर है हो, छोटे बच्चों के किंडरगार्टन स्कूल च बच्चों को देखते हो, तो तुहाडे कोल दैन यू विल अप्लाई अंडर होम चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोग्राम। तो होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम उन्हां लई होएगा जिहड़े कि बजुर्ग लोगों को देखते हैं। तो बेसिकली आपां कोल इहदा एक्सपीरियंस तो या इहदी पढ़ाई होनी जरूरी है। नैनी प्रोग्राम या इहो जी कुछ भी दोनों चो एक होए या दोनों होन तो वेल एंड गुड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी फाइल। दोनों चो एक होए तां भी तुसी एलिजिबल हो जाते हो। IELTS एग्जाम होना एज यूजुअल जरूरी है, बट आपां दी IELTS रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं हैगी। साडे कोल CLB 5 की ही रिक्वायरमेंट हैगी है इहदे विच। ते इफ यू हैव दीज 2 थिंग्स अलॉन्ग विद एन एम्प्लॉयर हू इज़ रेडी टू गिव यू अ जॉब ऑफर, तो आपां इस प्रोग्राम दे विच अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जसप्रीत जी, तुसी कहा कि अगर तुसी कोर्स किया होया होम केयर का या नैनी का बहुत बेनीफिशियल है। मैं चाहती हूँ कोर्स बारे तुसी थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन दे दो कि कितनी ड्यूरेशन होंगी है, कितना टाइम और किन्ने स्कोर तुहानू इस कोर्स च बेसिक चाहिए होंगे। देखो एक डिप्लोमा होना चाहिए। तुसी डिप्लोमा होंदा है नैनी का, जो बहुत बच्चे करते हैं इंडिया के विच। तुसी अगर वो नैनी का एक कोर्स किया है 1 साल की ड्यूरेशन का भी किया है, दैट वुड सफाइज। येस तुहाडे कोल हाई स्कूल होना बहुत जरूरी है। पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन होनी बहुत जरूरी हैगी है बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस। नैनी प्रोग्राम है तब वेरी गुड अगर तुसी एजुकेशन नैनी प्रोग्राम की है। नहीं है तो अगर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है ऑफ फॉर एग्जाम्पल तुसी किसी घर च नैनी हो, तुसी पिछले 2-3 सालों तो उन्होंने नाल जॉब कर रहे हो, तुसी उन्होंने तो जॉब लैटर बनवा सकते
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਜੌਬ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ 2 ਜੌਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਨੌਕ ਕੋਡ 4412 ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਨੌਕ ਕੋਡ 4411, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਕ ਕੋਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 2 USPs ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ LMI ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ LMI ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ LMI ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ LMIA ਵੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ ਆਫਰ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ LMI ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਦਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ USP ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ PR ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਰਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਿਆ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਯੋਰ PR। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਈਲਡ ਗਿਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 36 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ PR, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਬਟ ਯੈਸ ਪਹਿਲਾਂ PR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਯੂ ਆਰ PR ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 80 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ +1 647 997 2486। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ canada@landmarkimmigration.com ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਆਈ ਗੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ? डेफिनेटली दिस इज़ आई वुड से अ लेंदी प्रोग्राम। ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हैगा बट टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलमोस्ट 12 to 14 मंथ्स लग जाते हैं अप्रूवल आन ते फाइल ते। इट इज़ अ लेंदी प्रोसैस, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा है ने, बट अदरवाइज देर इज़ नॉट मच विच इज़ इन दिस प्रोग्राम। अगर तुहाडे कोल ऑफर लैटर हैगी है, मैं इहदे एक होर लास्ट छोटा जिहा पॉइंट ऐड करना चाहांगी कि अपने पंजाब दे विच किसी ना किसी दा कोई ना कोई रिलेटिव कैनेडा दे विच वैल एस्टैबलिश्ड होएगा। तो हुण आपां ये सोच रहे होवांगे कि मैम ने कहता दिता कि जॉब ऑफर होनी ज़रूरी है, लेकिन हुण जॉब ऑफर आएगी कितों? अगर मैं तुहानूं छोटा जिहा इत्थे एक हिंट देवां, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ओल्ड एज ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 80 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਆਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਜ਼ੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੈਵ देयर NRI ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਨ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।